Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Friends, we are going to discuss the types of waves and the properties of that progressive waves. And after all, we will learn how that wave propagate in a medium from one place to another without change of its form. Okay, so be ready now. So this is what the chapter stationary waves. What will we learn? We will learn about the waves, progressive waves, sound, beats, Doppler's effect, superposition of and interference, stationary waves, and vibration of composite string. All these are in stationary waves. Friends, we want to study now types of waves. But what is the meaning of this wave? So friends, wave oscillatory disturbance which propagates the energy and momentum from one place to another without migration of the matter is called as a wave. We can define this wave in other form. Wave is a oscillatory disturbance traveled through medium from one place to another without change of its form, without migration of matter, called as wave. Friends, waves are of basically two types. One is mechanical wave while other is electromagnetic waves. Our interest is to discuss the mechanical waves. Mechanical waves are of also two types. There are two types of mechanical waves. One is transverse mechanical wave, there are two types of mechanical waves, transverse waves and longitudinal wave. In case of transverse wave, we know that vibration of particle perpendicular to the direction of propagation of wave, while in case of longitudinal wave, vibration of particle is parallel to the direction of propagation of wave. Friends, in the study or discussion of progressive waves, we must know few terms of that progressive wave. First of all, this is wavelength. So what is wavelength? Wavelength, in case of transverse wave, we can say that wavelength is the distance between two successive crests or two successive troughs. This is what concave part of a wave is trough, convex part of the wave is crest. Now distance between two successive troughs or distance between two successive crests is called as wavelength and it is represented by lambda. So here this is what mean position. Look at this. Every particle of the medium oscillate about their mean position. Every particle oscillate about its mean position. Particle do not migrate. Look at any red particle for an example. So let this is transverse wave, this is longitudinal wave. In case of transverse wave, medium divides into alternate crest and trough, while in case of longitudinal wave, medium divides in the compressions and rarefaction. Look at rarefaction means where the turns or particles, turns of coil or particles of medium scarce, and therefore that is what density decreases, density increases. Compression, density increase होती, rarefaction, density decrease होती. इथं डेन्सिटी कमी जास्त होत नाही. ट्रान्सवर्स वेव्हच्या प्रोग्रेशन मध्ये डेन्सिटी सारखीच राहते. डेन्सिटी ऑफ मीडियम डज नॉट चेंज. मग या केसमध्ये आणि या केसमध्ये दोन्हीमध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे तर एनर्जी आणि मोमेंटम ट्रान्सफर होतं, पार्टिकल ट्रान्सफर होत नाही, मीडियम मायग्रेट होत नाही. फ्रेंड्स, इफ दिस इज द पार्ट वेअर density increased, this is the part where density decreased, म्हणजे याला म्हणायचं rarefaction, याला म्हणायचं compression. Distance between two successive compressions or distance between two successive rarefactions called as wavelength. Corresponding या transverse wave च्या केस मध्ये काय म्हणता येईल? Distance between two successive crests or distance between two successive troughs also called wavelength. वेवलेंथ समजणं गरजेचं आहे आणि आणखी दुसऱ्या पार्ट्समध्ये आणखी दुसऱ्या भाषेत ही वेवलेंथ आपल्याला सांगता येते, ती समजून घ्यायची आम्हाला पण थोड्या वेळानंतर. मित्रांनो, वेवलेंथ इथे समजली आम्हाला. आता
हे पार्टिकल्स बघा, लेट फॉर एक्झाम्पल इथं आपण एक रेड लाईट ड्रॉ केली, तिथला तो पार्टिकल अजिबात पुढे जात नाही, मागे येत नाही, याचा अर्थ पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन. दूसरा एखादा देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये पार्टिकल भी अपने मेन पोजीशंस के अबाउट ऑसिलेट होता है. इट मीन्स एवरी पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन विथ सेम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होती है? एम्पलीट्यूड देखिएगा, ये एम्पलीट्यूड क्या होती है? एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. लुक एट दिस. मानो ये ऐसा वेक्टर हमने निकाल दिया, तो ये वेक्टर कहीं पर आप लेकर जाइएगा, पार्टिकल के एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कळालं, वेवलेंथ कळाली. आता प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं काय कळायचं बघा, आता ती कशी जनरेट होते पाहायचे. बेसिकली आम्हाला ऑसिलेशन माहिती असलं पाहिजे, आम्हाला सर्क्युलर मोशन माहिती असलं पाहिजे. प्लीज फोकस ॲट दिस ब्लू स्पॉट. Blue spot is performing UCM. Its shadow is taken on vertical diameter. That blue spot is oscillating about its main position, and this is how we get angular velocity term in SHM, because we know that linear SHM is the projection of any particle in a uniform circular motion on one of its any diameter. सो ये पार्टिकल का जैसा नीचे ऊपर होना है वैसी वो एनर्जी ट्रांसफर ऊपर सामने करता है, एंड देयरफॉर ये एनर्जी जैसी सामने चले जाती वैसे हमें इस पार्टिकल के मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन मिलते हैं. दिस इज हाउ वी गेट प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव इज द वेव विच प्रोपोगेट्स कंटिन्युअसली इन वन डायरेक्शन. त्याला म्हणायचं प्रोग्रेसिव वेव. आणि प्रोग्रेसिव वेव किती टाईपच्या? ट्रान्सवर्स वेव आणि लॉन्जिट्युडनल वेव. एवढ्याच आम्हाला आमच्या सिलेबस पुरता विचार करायचा आहे. अदरवाईज सर्क्युलर वेव सुद्धा असते, आम्हाला त्याचं काही देणं घेणं नाही. आता समजून घ्यायचं आहे फेज. फेज म्हणजे या पार्टिकलचं मीन रेफरन्स लाईन सोबत किती अँगल ट्रेस करतो, त्याच्यानुसार याचं पोझिशन कुठं असते ते समजतं आम्हाला. म्हणजे आम्ही ऑसिलेशनमध्ये म्हटलं होतं की फेज इज द अँगल विच डिस्क्राइब the state of vibration of the particle at that instant. Phase gives the idea of state of vibration of a particle at given instant. तो हे फेज आम्ही समजून घेतला. मग लक्षात घ्या परत एकदा, फेज हा सर्क्युलर पाथ, हा त्याचा लिनियर सिस्टमचा शॅडो है ना. मानो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चले गया तो फेज कंप्लीटेड 90 डिग्री. देखो पार्टिकल कहाँ से कहाँ चला, मीन से लेकर एक्सट्रीम तक, म्हणजे फेज 90 डिग्री झाला. समजा जर कधी हा पार्टिकल परत इकडे आणला आम्ही इथपर्यंत, तर फेज कंप्लीट झाला 180 डिग्रीज. परंतु हा पार्टिकल बघा वरतून खाली आला, वरतून खाली नाही आला तर इथं जाऊन वरती गेला, परत खाली आला. लुक ॲट दिस, ये चले गया ऊपर और ये आया नीचे. म्हणजे तो एम्प्लिट्यूड पर्यंत गेला, म्हणजे एक्सट्रीम पर्यंत गेला, मीनला आला, म्हणजे 180 डिग्री फेज झाला. समजा हा पार्टिकल असा इथून इथपर्यंत गेला, म्हणजे हा पार्टिकल वरती जाईल आणि इथपर्यंत खाली येईल. सो लुक ॲट दिस, ये इधर से इधर आया, यहाँ से इधर आने के लिए फेज कंप्लीट होता है 270 डिग्रीज, यानी कि 3π/2. म्हणजे हा पार्टिकल वरती गेला, वरून खाली आला. जर का या पार्टिकलला कंप्लीट सर्कल केला तर फेज कंप्लीट होईल 360 या 2π रेडियन. म्हणजे या पार्टिकलचा ऑसिलेशन मध्ये वरती जाऊन खाली आला, खालून परत मीनला आला, तर याचा अर्थ आहे की त्याचा फेज 360 झाला, नाही का. मग या फेजचं आम्हाला ॲप्लिकेशन करायचं आहे पुढे. आता समजून घ्यायचं आम्ही प्रोग्रेसिव्ह होते, प्रोग्रेसिव्ह तयार कशी होते, म्हणजे वेव कशी प्रोपोगेट होते बघायचं आहे. कोणता पार्टिकल कोणीकडे जाते बघायचं आहे. प्लीज पे युअर कॉन्सन्ट्रेशन. आम्ही एका मीडियम मधले काही पार्टिकल्स कन्सिडर केलेत. या पार्टिकल्सचा नंबर देऊन आपण 1 2 3 4 5 6 7 असे. याचा अर्थ नाही की, याचा अर्थ असा नाही की 1 नंबर आणि 2 नंबरच्या मध्ये पार्टिकल्सच नाहीत. पार्टिकल्स भरपूर आहेत, पण आपला फोकस मात्र या फिक्स्ड पार्टिकल्स वरती आहे, फिक्स्ड डिस्टन्सवरच्या पार्टिकलवरती. म्हणून मी त्याला ते डॉट्स मोठाले दाखवले. हे मधले पार्टिकल्स आणि हे पार्टिकल्स सारखेच आहेत. पण मित्रांनो बघा, आता
समजा जर कधी आम्ही एका पार्टिकलला पकडलं आणि त्याला ऑस्सिलेट केलं, ऑस्सिलेशनचा पिरियड लेट कॅपिटल टी, आणि आता हा पार्टिकल आम्ही वरती उचलला, तर बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, ऑल दीज पार्टिकल्स विल गो इन द सेम डायरेक्शन, मे नॉट बी विथ सेम ॲम्प्लिट्यूड, सध्याला तितकेच ॲम्प्लिट्यूड असणार नाही, पण जसजसा याचा वरती झाला, हा एक नंबरचा पार्टिकल वर चाललाय, हा सिग्नल, हा मेसेज शेजारच्या पार्टिकलला भेटतो, तसं तसं तो पार्टिकल वरती निघतो. म्हणजे आम्ही जर एक नंबरचा पार्टिकल वरती घेऊन गेलो तर हे बाकीचे सगळे पार्टिकल्स वरती निघतील, म्हणजे मीडियमचा शेप तयार होईल कर्व्ड. ज्या अर्थी मीन पासून एक्स्ट्रीमला गेला तर वेळ किती लागला असेल, वेळ लागला असेल कॅपिटल टी बाय 4, 1/4 पिरियड. आपला एक नंबरचा पार्टिकल अप्पर एक्स्ट्रीमला गेलाय, हा मेसेज 2 नंबर पर्यंत आला, 2 नंबरला तो जस्ट मिळालाय की पाठीमागचे सगळे पार्टिकल्स वरती चाललेत, पण आपला पार्टिकलचा ॲम्प्लिट्यूड एवढंच ठेवलेलं आहे, तर मग काय होईल, याच्या पुढच्या वेळेत, पुढच्या इन्स्टंटला हा पार्टिकल खाली निघेल, है ना. लेट वी विल कन्सिडर दिस इमेज हिअर, इट इज जस्ट इमेज टेकन. म्हणजे हा पार्टिकल आता इथून पुढे कॅपिटल टी बाय 4 म्हणजे 1/4 पिरियडमध्ये कुठे गेलेला असेल ते बघायचंय. तर सगळ्यांना माहिती आहे की 1/4 पिरियडमध्ये पार्टिकल एक्स्ट्रीम टू मीन येणार, पण this energy transferred to these particles and therefore this particle will go up during the same time, that is 1/4 period. म्हणजे एक नंबरचा पार्टिकल मीनला येईल, पण 2 नंबरचा पार्टिकल अप्पर एक्स्ट्रीमला जाईल, कारण हा मेसेज गेलेला आहे की आपल्या शेजारचे, आपली मित्र कंपनी वरच्या डायरेक्शनला निघालेली आहे. म्हणून त्या बॉन्डिंगमुळे, त्या इलास्टिक फोर्समुळे 2 नंबरचा पार्टिकल वरती जाणार आहे. पण 2 नंबरचा पार्टिकल वरती चालला, हा मेसेज इथल्या या पार्टिकल्सला भेटणार आहे, म्हणून हेही पार्टिकल्स त्याच्यामुळे, त्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्समुळे की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्समुळे वरती निघतील. आणि बघा काय घडतंय, हा पार्टिकल आला मीनला, पण 2 नंबरचा गेला एक्स्ट्रीमला. अंडरस्टूड. हा 2 नंबरचा आता वरती गेलाय, पण हा 1 नंबरचा वरून खाली आलेला आहे, and therefore it will go further because of its momentum. It will not stop here, it will not go back again from the mean position, it will go further. पण हा मात्र मीन पर्यंत येईल, हा लोअर एक्स्ट्रीम पर्यंत जायला, हा मीन पर्यंत यायला, तोपर्यंत हा 3 नंबरचा पार्टिकल त्याच्या अप्पर एक्स्ट्रीमला जाईल, कारण की त्याच्या पाठीमागचे वर गेले, हा मेसेज 3 नंबरला भेटलेला आहे. आणि म्हणून आपण ही सध्याला इमेज जरा आपल्या अंडरस्टँडिंगसाठी खाली काढून घेऊ की ही जशाच तशी घेतली, पण आता नेक्स्ट 1/4 पिरियडमध्ये पार्टिकलच्या पोझिशन कुठं असतील तर ते समजून घेणे. परत एकदा, हा पार्टिकल वरती गेला होता, वरून खाली आला, वरतून खाली आल्यानंतर हा परत खाली जाणार आहे, इथून पुढे वरती जाणार नाही. म्हणून हा पार्टिकल आता आपण कन्सिडर करत असलेल्या 1/4 पिरियडमध्ये मीन टू लोअर एक्स्ट्रीम जाईल. तितक्याच टायमिंग मध्ये आपला हा 2 नंबरचा पार्टिकल अप्पर एक्स्ट्रीमला सध्याला, तो येणार लोअर एक्स्ट्रीमला, सॉरी तो येणार आहे मीन पोझिशनला. हा मीनला आहे तर तो जाईल अप्पर एक्स्ट्रीमला, कारण त्याच्या पाठीमागचे वर गेलेत हे त्याला माहिती झालेलं आहे. तो मेसेज 4 नंबर पर्यंत पोहोचेल की 3 नंबरचा पार्टिकल वरती गेला. लुक ॲट दिस, मेसेज गेला यांना आणि शेप ऑफ द मीडियम विल लुक लाईक दिस. व्हॉट इज हॅपन, पार्टिकल 1 नंबरला मीनला होता, तो आपण वरती घेऊन गेलो, त्याला मीनला आणलं, मीनवरून खाली आला. आता तेवढ्या सिस्टम मध्ये घडतंय काय बघा, हे झाले मीडियमचे पार्टिकलच्या पोझिशन्स. एनर्जी ट्रान्सफर होऊ लागली, पार्टिकल नंबर 3 वरती गेला, हा मेसेज या पार्टिकल्सना हळूहळू हळूहळू या 4 नंबर पार्टिकल पर्यंत दिलाय. मेसेज कोणता मिळाला की नेबरिंग पार्टिकल्स आर गोइंग अप.
and therefore in next 1/4 period the particle number 4 will go up and this message will reach up to particle number 5. So we will take the image for our next understanding. This one, this is now image as earlier. आता ही त्याची लोअर पोझिशन आहे. ऑसिलेट करणाऱ्या आपलं सगळे पार्टिकल्स ऑसिलेट करतायत. हे जर असं असेल आणि एक नंबरचा पार्टिकल लोअर एक्स्ट्रीमला गेला असेल तर आता तो इथून पुढे कुठं जाणार आहे? तो 100% मेन पोझिशनकडे जाईल आणि तो मेन पोझिशनकडे निघाला की हा पार्टिकल बघा कुठं होता? मीनला वरती गेला, वरून मीनला आला, मीनवरून कुठे जाणार आहे? आता खाली जाणार आहे. 3 नंबरचा बघा, मीनला होता अप्पर एक्स्ट्रीम टू आता मीनला जाणार आहे. पण हा मीनला येतात तो अप्पर एक्स्ट्रीमला जाईल. लुक एट दिस. हैव यू अंडरस्टूड? लुक एट. मैं बता रहा हूँ. एक नंबर का हमने ऊपर उठा दिया और छोड़ दिया. नाउ दिस विल ऑसिलेट. ऑसिलेशन मतलब वो मेन पोजीशन तक आएगा, आगे नीचे चलेगा. अब नीचे से कहाँ जाएगा? नीचे से मीन को आना है. म्हणजे हा पार्टिकल मीनला येईल. 2 नंबरचा पार्टिकल बघा, मीनला होता, अप्पर गेला, अप्परवरून मीनला आला, मीनवरून आता खाली जाणार आहे. खाली म्हणजे लोअर एक्स्ट्रीम. 3 नंबरचा मेन पोझिशन नाव अप्पर एक्स्ट्रीम. अप्पर टू मीनला येणार आहे, अप्परवरून मीनलाच येणार आहे. पण हा पार्टिकल मात्र वरती जाणार. नाव लुक एट वन्स अगेन. The particle number 4 is going up. This message is reached till this time, till the particle number 5, and medium will be divided into convex part and concave part. पार्टिकल मीनला होता, पार्टिकल मीनला आला. एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं म्हणजे टाइम किती गेला? टाइम गेला कंप्लीट पिरियड. सो या पिरियडच्या टायमिंगमध्ये आमची ही एनर्जी कुठपर्यंत गेली? इथपर्यंत. एक वेव्ह तयार झाली म्हणून आम्ही त्याला म्हणतो डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द वेव्ह इन अ पिरियड. एका पिरियडमध्ये डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द वेव्ह इन अ पिरियड इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. फ्रेंड्स, दिस इज वेवलेंथ. This distance is now wavelength. And time? Ether 1/4 period. Ether 1/4 period. Ether 1/4 period. Ether 1/4 period. How many 1/4? 4 1/4. म्हणजे पूर्ण टाइम कन्सिडर केला तर कॅपिटल टी. पण आम्हाला इथं आता आणखी जास्त समजून घ्यायचंय त्या पार्टिकलचे डायरेक्शन, वेलॉसिटीचे डायरेक्शन कोणीकडे असतात ते. ही खास महत्वाची गोष्ट आहे. त्याच्यावरती प्रश्न येतो आमच्या नीटला, त्याच्यावरती प्रश्न येत असतो जेईला. ओके, लुक एट दिस. अगर ये पार्टिकल मेरा ऊपर चले गया था और ये अभी इधर निकले हैं, अब सब पार्टिकल्स को उतना ही एम्पलीट्यूड तक जाना है. याचा अर्थ हे पार्टिकल सध्याला वरती निघालेले आहेत, हे सगळे पार्टिकल्स वरती निघालेत, हा की ना? 1 ते 2 पर्यंतचे जेवढे काही पार्टिकल्स आहे मीडियम मध्ये ते सगळेचे सगळे आता सध्याला वरी जाण्याच्या डायरेक्शन मध्ये आहेत. दे आर गोइंग अप. बट स्लोप इज निगेटिव्ह. रिमेंबर दैट. इफ स्लोप इज निगेटिव्ह, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव. ऊपर देखो, यहाँ पर भी इधर, यहाँ पर भी इधर, ये सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऊपर है. इथं नाही दाखवायची इथं, कारण की आता जस्ट पोहोचलाय तो, त्याची वेलोसिटी नाहीये, तो चाललेला नाहीये. बट व्हॉट अबाउट दिस? हा 1 नंबरचा पार्टिकल खाली येतोय आणि तो मीनला आहे, आणि पार्टिकल जर ऑसिलेट होत असेल आणि तो मीनला असेल तर त्याची वेलोसिटी मॅक्सिमम असते. आणि त्याची वेलॉसिटी मॅक्सिमम म्हणजे यांची जरा कमी, याची आणखी कमी, याची आणखी कमी, याची आणखी कमी, आणि याची 0, कारण एक्स्ट्रीमला आहे. आणि या वेलॉसिटीमुळे, त्याच्याला असलेल्या मोमेंटममुळे हा पार्टिकल इथं थांबत नाही तर तो खाली जातो, पण त्याची वेलॉसिटी इथं जाऊन 0 होते.
पण या सगळ्या पार्टिकल्सला खाली जायचंय, हा मीनला आहे, त्याची वेलोसिटी मॅक्सिमम आहे, आणि मग कमी 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 करत या वेक्टरची मॅग्निट्यूड कमी करत इथं 0. इकडे इकडे सारे पार्टिकल्स परत वरती. लुक ॲट दिस, है ना. पण बघा 1 नंबर ते 3 नंबर स्लोप पॉझिटिव्ह आहे की नाही. If we are going from particle number 1 to particle number 3, then we have to rise up, and here slope is positive. But look at the direction of velocities. If slope of the medium is positive, velocity direction is negative. Do remember this. And similarly here, अगर ये negative slope है तो ये पार्टिकल मीन को है तो ये ऊपर चले जा रहा है, ये इनकी वेलोसिटी ऐसी होगी और इसकी 0, इनकी लेकिन अब इनकी कैसी, ये ज्यादा और निगेटिव. नीचे ऊपर चलना है तो नीचे जाना पड़ता, नीचे जाना है तो ऐसा टाइट होके पीछे झुकना पड़ता. और ये तो हमारे एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस है ना. स्टेप्स अगर हम लोग चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसा पीछे झुकते क्या हो, आगे सामने झुकते, सामने झुकना पड़ता. ये देखो चढ़ाव है तो झुकना पड़ता और उतरना है तो टाइट रहना पड़ता, नहीं तो गिरते हैं ना भाई. सो यहाँ ऐसी पोजीशन है, समझे. सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल एंड द लेंथ. पण आता बघा या पार्टिकल नंबर 1 ना एक ऑसिलेशन कंप्लीट केलं म्हणजे याचा फेज किती असणार आहे. जर का आता मी हे सगळे डायरेक्शन काढून टाकतो. पार्टिकल नंबर 1 चा फेज किती, 2 पाय. पार्टिकल नंबर 3 चा फेज बघा, सॉरी पार्टिकल नंबर 2 चा फेज इथून इथपर्यंत काहीच नाही. इथे या 1/4 पिरियड मध्ये काही नाही त्याचा फेज. इथून इथपर्यंत π/2, तिथून इथपर्यंत आला π/2, तिथून इथपर्यंत आला 3π/2, म्हणजेच 3π/2. 3 नंबर का पार्टिकल का फेज देखो, मीन को है कोई फेज नहीं हुआ. मीन से अपर एक्सट्रीम गया 1 π/2, अपर एक्सट्रीम से मीन आया दूसरा π/2, मतलब 2π/2. इसका मतलब है ओनली पाई. इसका मतलब है ओनली पाई. 4 नंबर का नो फेज नो फेज नो फेज, बस यहां 1 π/2 है, यहां 1 π/2. और इसका नो फेज नो फेज नो फेज नो फेज, here 0. See what is the statement that can be done. If we proceed in the direction of propagation, if we move in the direction of propagation, then phase continuously decreasing. So our statement is there related to progressive wave. Every succeeding particle lags behind in phase by its preceding particle. मतलब आने वाले कौन से भी पार्टिकल का फेज पीछे वाले पार्टिकल के हिसाब से कम ही होता. और ये तो हमें पता है कि कौन से भी स्टूडेंट का, कौन से भी आदमी का एज उसके माँ बाप के एज से ज्यादा नहीं हो सकता, वो कम ही होता है ना. कुण्याही मुलाचं वय त्याच्या आजी आजोबाच्या वयापेक्षा कमीच असतं. सो दिस इज हाउ दोस्तों phase of every succeeding particle lags behind in phase by its preceding particle. पीछे वाले पार्टिकल से आने वाले पार्टिकल का फेज कम ही होता है. मग आता हा कितीचा फेज डिफरन्स आहे, इथं 2 पाय आहे, इथं 0 आहे. मग व्हॉट इज फेज डिफरन्स बिटवीन दीज टू. या दोन पार्टिकलच्या याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये फेज डिफरन्स किती, तर 2 पायचा. डेफिनेशन होईल की लॅम्बडाची. Distance between two successive particles whose phase difference is 2 pi is called as wavelength.
distance between two successive particles whose phase difference is 2 pi called as wavelength. इस ऐसे केस से हम लोग वेव के बारे में सोच सकते हैं अभी कितना भी, सारी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, लेकिन ये इतना समझना जरूरी है. So this is how transverse wave propagate. पार्टिकल अपने जगह पे ऑसिलेट होते हैं, लेकिन एनर्जी आगे आगे चले जाती है. समझेगा? समझे? Let this is transverse wave. Now it is its mean position. Amplitude is same everywhere. Amplitude is same everywhere. Now I am taking another reference line. Here is reference line. Now focus any particles on the our wave. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ के देखिए, यहाँ के देखिए, सारे पार्टिकल्स देखो, उनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन सेम आहे, पण काही पार्टिकल्स वर चालले, काही पार्टिकल्स खाली जातात. 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और लेट 6 नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन छोड़ दो, बस होगा 6. याच्यातला हा पार्टिकल चाललाय खाली, कारण की स्लोप आहे पॉझिटिव्ह. हा पार्टिकल जाणार आहे वर, हा जाणार खाली, हा जाणार वर, हा जाणार खाली आणि हा जाणार वर. Distance between two successive particles, those are in same state of vibration or they are in same phase. So यहाँ हे डिस्टन्स म्हणजे लॅम्बडा येणार आहे, हे डिस्टन्स म्हणजे लॅम्बडा येणार आहे. सेम फेज मध्ये, सेम फेज मध्ये, सेम फेज मध्ये हे दोन पार्टिकल सेम फेज मध्ये, म्हणजे आमच्यासाठी डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह क्रिस्ट किंवा डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ट्रफ एवढंच ध्यानात ठेवून कामाचं नाही. तर ही सुद्धा वेवलेंथ आमच्यासाठी तीच आहे जी या दोन क्रिस्टच्या मध्ये डिस्टन्स आहे तेवढंच, दोन ट्रफच्या मध्ये डिस्टन्स आहे तेवढंच. ह्या सगळ्या वेवलेंथ. सो डू रिमेंबर वेवलेंथच्या 2, 3, 4, 5 डेफिनेशन्स.